नमस्कार, KNN सिटी न्यूज मराठीमध्ये आपल्या सर्वांचे स्वागत आहे। मी श्रद्धा पवार। एक नजर टाकूयाच्या हेडलाईन्सवर। बिटकॉइन प्रकरणातील आरोपींना देण्यात येणार शिक्षा, प्रकरणातील कोणालाही संरक्षण देण्याचा उद्भवत नाही प्रश्न, मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिली माहिती। बालदिनानिमित्त बेळगाव रोलर स्केटिंग असोसिएशनच्या वतीने स्केटिंग स्पर्धांचे करण्यात आले होते आयोजन। आमदार अनिल बेनके यांची होती उपस्थिती। बेळगावमधील केली स्केटिंग रिंकवर पार पडली स्पर्धा। लेकव्ह्यू फाउंडेशनच्या वतीने 5 डिसेंबर रोजी मॅरेथॉनचे आयोजन। शहरातील सीपीएड मैदानापासून सुरू होणार मॅरेथॉन। 1500हून अधिक स्पर्धक भाग घेण्याची आहे शक्यता। आता पाहूया सविस्तर बातम्या। बिटकॉइन प्रकरणाचा आम्हीच पर्दाफाश केला असल्याने कोणालाही संरक्षण देण्याचा प्रश्नच येत नाही व आरोपींना शिक्षाही होणारच असे स्पष्टीकरण मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिले आहे। ಎಲ್ಲ ಆತ್ಮೀಯ ಮಾಧ್ಯಮದ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವತ್ತು 132ನೇ ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಜನ್ಮ ದಿನಾಚರಣೆ। ನಮ್ಮನವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗೌರವಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಲು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ। ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರ ಭಾರತವನ್ನು ಕಟ್ಟಲು ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಪಾತ್ರ ಭಾಳ ಹಿರಿಮೆಯದಾಗಿದೆ। ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರು ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ಪಂಚವಾರ್ಷಿಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತರುವ ಮುಖಾಂತರ ಭಾರತದ ಒಂದು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಂತರದ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಒಂದು ಭದ್ರ ಅಡಿಪಾಯನ್ನು ಹಾಕಿರುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಶ್ರೇಷ್ಠ ನಾಯಕ। ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಆಗ್ತಾನೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೋಗಿ ಭಾರತವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗೋದರಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಪಾತ್ರ ಇತ್ತು। ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟವರು, ಮಕ್ಕಳು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ಇಟ್ಟವರು। ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಚಾಚಾ ನೆಹರು ಅನ್ನುವಂಥ ಬಿರುದು ಕೂಡ ಬಂದಿದೆ। ಅವರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಈ ದೇಶದಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ। ಅವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಭಾರತದ ಉನ್ನತೀಕರಣಕ್ಕೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾಳ ಗಮನಾರ್ಹ। ಅವರನ್ನು ಇವತ್ತು ನೆನಪು ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಮುಖಾಂತರ ಅವರು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಿರುವಂಥ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತಾ ನಾವು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಕಟ್ಟಲು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಮರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕರೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ನಾಡಿನ ಜನತೆಗೆ ನಾನು ಕೂಡ ಇಚ್ಛೆಪಡ್ತೇನೆ। ಇದೇ ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾದಂಥ ಗೌರವ। ತಿರುಪತಿ ಪ್ರವಾಸ ಇವತ್ತು ತಿರುಪತಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರದ ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರಾದಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಮಿತ್ ಶಾಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅವರು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗಗಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳ ಸಭೆಯನ್ನು ಅವರು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ। ಮೊನ್ನೆ ಪೂರ್ವ ರಾಜ್ಯಗಳ ಮಾಡಿದರು, ಉತ್ತರ ಪೂರ್ವ ಮಾಡಿದರು, ಈ ದಕ್ಷಿಣ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದಾರೆ। ಹಲವಾರು ವಿಷಯಗಳು, ಅಂತಾರಾಜ್ಯದ ವಿಚಾರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಚರ್ಚೆಗಳಾಗ್ತವೆ। ಅಲ್ಲಿ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ಒಮ್ಮತ ಮೂಡಿಸುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಗೃಹ ಸಚಿವರು ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತದೆ। ಅದೇ ರೀತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಈ ಸಭೆಯನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು 3 ಗಂಟೆಗಿದೆ, ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಾನು ಕೂಡ ತಿರುಪತಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ತಮಿಳುನಾಡು ಜೊತೆ ಒಂದಷ್ಟು ನೀರಾವರಿ ವ್ಯಾಜ್ಯಗಳಿದ್ದಾವಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಏನಾದರೂ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೆಲವೆಲ್ಲ ಅಜೆಂಡಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನ್ನು, ಪಾಲಾರ್ ರೀಜನ್ನು, ಆ ಭಾಗದ್ದೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾವೆ। ಇವೆಲ್ಲ ಟ್ರಿಬ್ಯುನಲಲ್ಲಿದ್ದಾವೆ ಮತ್ತು ಕೋರ್ಟಲ್ಲಿರೋದ್ರಿಂದ ಬಹುತೇಕವಾಗಿ ಈ ವಿಚಾರಗಳು ಚರ್ಚೆಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ। ಈಗ ಹಲವಾರು ವಿಚಾರಗಳಿದ್ದಾವೆ। ಒಂದು ನೀರಾವರಿ, ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಜಂಟಿಯಾಗಿ
ನದಿಗಳೇನಿದ್ದಾವೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಪಾಲಾರ್ ರೀಜನಲ್ಲಿ ಮೈನರ್ ಇರಿಗೇಷನಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಕೆಲವು ರೈಲ್ವೆ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿಚಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಷಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವಿಚಾರ ಸರ್ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. 6 ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಮರು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. 2016ರಿಂದ ಇದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. 2016ರಿಂದ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಸಂಬಂಧ ಇದ್ದಿದ್ದರೆ ತಾವು ಯಾಕೆ ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ತಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಇತ್ತಲ್ಲ. ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ಅವತ್ತಿನ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಸಚಿವರನ್ನು, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು, ಯಾಕೆ ನೀವು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ? 2016ರಿಂದ ಇರುವಂಥದ್ದು ವಿಚಾರ ಇದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಅದು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟದ್ದಿದ್ದರೆ ಯಾಕೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಮನ ಹರಿಸಲಿಲ್ಲ? ಮೊನ್ನೆದು. ಎರಡನೇದಾಗಿ 2018ರಲ್ಲಿ ಆತನನ್ನು ಹಿಡಿದಿದ್ರಿ, ಆ ಕೇಸಲ್ಲಿತ್ತು, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಅವತ್ತೇ ಅವನ್ನ ಕರೆದು ಅವನ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಎಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು. ಅವತ್ತು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರಿ. ಆ್ಯಂಟಿಸೆಪ್ಟರ್ ಬೇಲ್ ತೊಗೊಂಡ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಬಾರ್ದಂತೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವನನ್ನು ವಿಚಾರಣೆನೇ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನೀವು. ಈಗ ನಾವು 2020ರಲ್ಲಿ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹಿಡಿದಿದ್ದ ಡ್ರಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ, ಆಮೇಲೆ ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಚಾರ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಹ್ಯಾಕಿಂಗ್ ವಿಚಾರಗಳು ಕೂಡ ಎಲ್ಲ ಬಂತು. ನೀವು 2018ರಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ? ನೀವು ಅಧಿಕಾರದಾಗಿದ್ದಾಗ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಬಿಟ್ಟು, ಅದು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು, ಈಗ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಆಮೇಲೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಬಹಿರಂಗ ಕೊಟ್ಟರು ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನು ಕೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಈಗ ಅವರು ನಿನ್ನೆ ಕೆಲವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ, 5,000 ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಆಗಿದೆ, ಅದಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಈ ಥರ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತೀರ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಚಿಂತನೆಯ ದಿವಾಳಿ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ? ಟ್ವಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೀವು ಆ ಟ್ವಿಟರ್ ವಿಷಯವನ್ನು ಎತ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಸರ್ಕಮ್ಸ್ಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು, ವಿಟ್ನೆಸ್ಗಳನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಅದು ಯಾವುದೂ ಮಾಡದೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಇದ್ದಿದ್ದನ್ನು ಏನೋ ಲಕ್ಷಗಟ್ಟಲೆ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಅವ್ಯವಹಾರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದ ಸ್ಪೋಕ್ಸ್ಮನ್ಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದದ್ದಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಭಾಳ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತೇನೆ. ನಾವು ಭಾಳ ಮುಕ್ತವಾಗಿದ್ದೇವೆ ರೀ. ಇದನ್ನು ಹಿಡಿದವರೇ ನಾವು, ಇದನ್ನು ಬಯಲುಗೊಳಿಸಿದ್ದೇ ನಾವು, ಇದರ ತನಿಖೆನೂ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾವು. ಇ ಡಿ ಮತ್ತು CBIಗೆ ನಾವು ರೆಫರ್ ಮಾಡಿದ್ದೇ ನಾವು. ಇವತ್ತು EDಯಲ್ಲಿ ತನಿಖೆ ಆಗ್ತಿದೆ. CBI ಇಂಟರ್ಪೋಲ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಹಲವಾರು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ನಾವೇ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಯಾರ್ಯಾರು ಇರ್ತಾರೆ ಯಾರನ್ನೂ ಕೂಡ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಬಲಿ ಆಗ್ತೇವೆ. ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಮ್ಮದವನ್ನು ಮುಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಯಾರ್ಯಾರ್ದೋ ಇಲ್ಲದವರ ಹೆಸರನ್ನ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇಲ್ಲ ಆ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಇಬ್ಬರು ಪ್ರಭಾವಿಗಳಂತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಬ್ಬರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಸರು ಹೇಳಿ, ಪ್ರಶ್ನೆ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರೇ ಇದ್ರೂ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯಾರ ಮುಖ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಏನಾದರೂ ಮೋಸ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮೋಸ, ಯಾರು ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಮುಖ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೆ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಜರುಗಿಸ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಲವಾರು ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ನಾವೇ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಬೇಯಿಸಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೇ ಅವನ್ನ ಅರೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ, ನಾವೇ ಅವನ ಮೇಲೆ FIR ಹಾಕಿದ್ದು, ನಾವೇ ಅವನ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಶೀಟ್ ಹಾಕಿದ್ದು. ಇವರಿದ್ದಾಗ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರು, ಅವನನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟವರಿಂದ ನಾವು ಪಾಠ ಕಲಿಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಥರದ ಇಲ್ಲ ಸಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ಆಧಾರರಹಿತವಾದಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡೋದ ಬದಲು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಾರ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದರೆ ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ತಿರುವಂಥ EDಗಾದರೂ ಒದಗಿಸಲಿ, ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಾದರೂ ಒದಗಿಸಲಿ,
ಕೂಡಲೇ ಕ್ರಮವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತೀವಿ. ವಶಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿರೋ ಬಿಟ್ಕಾಯಿನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳ ಗೊಂದಲ ಇದೆ ಸರ್. आता MRC ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಇಲ್ಲ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ವಶ ಅದನ್ನು ನಿನ್ನೆ ನಮ್ಮ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆಗಲೇ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವನು ತನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕೌಂಟ್ ಯಾರ್ದು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಇರೋದು. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ ಇದು ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಯಾರಿಗೂ ಯಾವ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಕೌಂಟನ್ನು ತೋರಿಸಿ ನನ್ನ ಅಕೌಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಆಗಿರೋದು. धन्यवाद. बालदिनानिमित्त बेळगाव रोलर स्केटिंग असोसिएशनच्या वतीने स्केटिंग स्पर्धांचे आयोजन करण्यात आले होते. बालदिनाचे औचित्य साधून बेळगाव रोलर स्केटिंग असोसिएशनच्या वतीने बेळगावमधील स्केटिंग करणाऱ्या मुलांसाठी नगद पुरस्काराच्या स्पर्धेंचे आयोजन करण्यात आले होते. बेळगाव येथील केएलई स्केटिंग रिंकवर आयोजित या स्पर्धेला प्रमुख पाहुणे म्हणून उत्तरचे आमदार अनिल बेनके व ॲपटेक एव्हिएशनचे बेळगाव प्रमुख विनोद बामणे व ॲपल प्लायवूड एके ग्रुपचे मॅनेजर नैना शिवराज यांच्या उपस्थितीत स्पर्धेचे उद्घाटन करण्यात आले. यावेळी आमदार अनिल बेनके यांनी या स्केटिंग करणाऱ्या मुलांना प्रोत्साहन देत म्हणाले की सध्या बेळगाव रोलर स्केटिंगच्या अनेक विद्यार्थ्यांनी राज्य आणि आंतरराज्य स्तरावर बेळगावचे नाव उज्ज्वल केले आहे असे कौतुक त्यांनी केले आहे. बेळगावातील एक प्रतिष्ठित स्केटिंग असोसिएशन म्हटल्यानंतर बेळगाव रोलर स्केटिंग असोसिएशन आज रोजी या लिंगराज कॉलेजच्या स्केटिंग ग्राउंडमध्ये बालदिनानिमित्त स्केटिंग कॉम्पिटिशनची आज स्पर्धा भरवल्याबद्दल हिंडलगेकर, त्याचबरोबर मदन बामणे असू देत, गणेश दटीकर असू देत, चे मालक शिवराम हे असू देत, शिवराज साहेब यांच्या सर्वांच्या उपस्थितीत ही स्पर्धा आता आपल्यासमोर दिसते चालू झाली आहे. विशेष करून गेले 1.5-2 वर्ष करोनाच्या काळामध्ये ह्या स्पर्धा घेण्यात आल्या नव्हत्या, कारण त्याला मोठं कारण होतं. आजही तशी परिस्थिती चांगली नसूनसुद्धा सर्व पालकांनी आपल्या बालगोपाळांना आज आणून या स्पर्धेत सामील केल्याबद्दल पहिल्यांदा सर्व पेरेंट्सना धन्यवाद. त्याचबरोबर या सर्व कॉम्पिटिशनला आलेल्या मुलाबाळांचंही आम्ही अभिनंदन करूया, कारण या करोना काळामध्ये स्पर्धेमध्ये भाग घेणं तेवढं सोपं नाही. विशेष करून बेळगाव रोलर स्केटिंग असोसिएशनतर्फे बोलायचं असेल तर गेले 15 ते 18 वर्ष सातत्यानं बेळगावमध्ये मुलांना ट्रेनिंग देऊन राज्य नव्हे, देश नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावरती या बेळगावचे खेळाडू पोहोचवण्याचं कार्य यांनी केलं आहे. त्याबद्दल आम्ही बेळगावकरांना अभिमानानं त्यांचं धन्यवाद करतो. या स्पर्धेमध्ये रोलर स्केटिंग असोसिएशनचे प्रमुख सूर्यकांत हिंडलगेकर यांनी स्पर्धा कशा आयोजित केल्या गेल्या त्याबद्दल सविस्तर माहिती दिली. त्यानंतर ॲपल प्लायवूडच्या मॅनेजर नैना शिवराज यांनी आपले विचार मांडताना स्पर्धेसाठी मदत करणे गरजेचे आहे. मदत केल्यानेच कोणतीही स्पर्धा यशस्वी होऊ शकते, म्हणून ॲपटेक एव्हिएशन एके ग्रुप पुढाकार घेऊन स्पर्धेचे आयोजक म्हणून सेवा बजावली असल्याचे त्या म्हणाल्या. माझं नाव सूर्यकांत हिंडलगेकर. मी बेळगाव रोलर स्केटिंग अकॅडमीचा स्केटिंग कोच असून बेळगाव रोलर स्केटिंग अकॅडमीतर्फे विविध अशा स्पर्धा भरवण्यात येतात. या स्पर्धेमध्ये जे खेळाडू चमकतात त्यांना आकर्षक बक्षिसं देऊन त्यांना गौरवण्यात येत आहे. आज आमच्या उत्तर भागातील बेळगावचे लाडके आमदार श्री अनिल बेनके साहेब इथं ह्या स्पर्धेसाठी प्रमुख पाहुणे म्हणून उपस्थित आहेत. मी त्यांचा खूप आभारी आहे. त्यांनी खेळाडूंचं मनोबल वाढवलेलं आहे आणि सर्व खेळाडूंना शुभेच्छा देऊन येणाऱ्या भविष्यकाळाच्या वाटचालीसाठी शुभ आशीर्वाद दिलेले आहेत. मी त्यांचा खूप आभारी आहे. Belgaum Roller Skating Academy has sponsored, AK Apple Ply company has sponsored the skating competition today. AK is since 1984. It is from Mangalore base. Now we have a factory at AK Kittur. So today is the Children's Day. On the occasion of Children's Day, we have hosted a skating competition for our children here. Thank you. लहान थोर स्केटिंग रोलर विद्यार्थ्यांच्या मध्ये विविध गट करून ही स्पर्धा घेण्यात आली. स्पर्धेमध्ये आयोजित मान्यवरांच्या हस्ते विजेत्यांना नगद रकमेचा पुरस्कार देऊन सन्मानितही करण्यात आले. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. सार्वजनिक आरोग्य व शाळा दत्तक घेण्याविषयी जागरूकता करण्यासाठी लेकव्ह्यू फाउंडेशनच्या वतीने 5 डिसेंबर रोजी मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे. सार्वजनिक आरोग्य विषयक जागरूकता वाढविण्यासाठी सरकारी शाळा दत्तक घेण्याच्या उद्देशाने बेळगावमध्ये हाफ मॅरेथॉनचे 5 डिसेंबर रोजी आयोजन करण्यात आले आहे.
असे लेकव्ह्यू फाउंडेशनचे अध्यक्ष डॉक्टर श्रीकांत कुलगौड यांनी सांगितले. शहरातील आयोजित पत्रकार परिषदेत बोलताना ते म्हणाले की लेकव्ह्यू फाउंडेशन आणि रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम यांच्या सहयोगाने 5, 10 आणि 21 किलोमीटर अशा 3 विभागांमध्ये हाफ मॅरेथॉनचे आयोजन करण्यात आले आहे. कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा राज्यांमधून सुमारे 1500हून अधिक लोक या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेण्याची तयारीत आहेत व या मॅरेथॉनमध्ये भाग घेण्याची शक्यता आहे असे त्यांनी सांगितले. त्याचबरोबर डिसेंबर 5 रोजी 6 वाजता शहरातील सीपेड मैदानापासून या मॅरेथॉनला सुरुवात होणार असून शहरातील विविध भागातून पुन्हा सीपेड मैदानावर या मॅरेथॉनची सांगता होणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. As we all said that 4 years since we started this event as a Belagavi half marathon, I just want to tell you a brief story of marathon itself, why this event is called marathon and why we are calling it as half marathon. Because a lot of times in the city we all see 3-kilometer fun run, 5-kilometer fun run is also called as a marathon. So and so conducted a marathon, so and so conducted a marathon. There's a big difference between why we call something as a marathon and why something is just 5k run and 10k runs. Marathon name has come from a city in Greece, that is from Marathon, a messenger in 450 BC ran from there to Athens to give the message that the Greece had won against the Persians. So that was about 40 kilometers run. He overnight ran that distance and in about 3.5-4 hours. So that's where the name comes from. Marathon is the name of the place. And then when the modern Olympics started, there was the first event in the Olympics in 1896 when it was held in Athens. So marathon was the event which started there, and then over a period of time marathon has gained a lot of reputation for being one of the mass participating events. It's not just an athletic event where athletes participate. It's people from children to even elderly age group above 70, above 80 years, people with multiple problems like heart disease also run these marathons. So this is a mass participating events, and it's going to gain more and more popularity. As of today, more than 800 marathon events take place all over the world per year. Now coming to history of Belagavi Half Marathon, which you already told that we started in 2018 and then 2019 was a resounding success. Our co-organizers are also very happy to be with us here. 2020 we had to scale it down because of the COVID, so we did a hybrid event, a small number of participants here and then virtual run we had. Now 2021 on 5th December we are planning to make it one of the best events in this part of the state. That Belagavi Half Marathon should be one of the best events as far as the marathons are concerned. यावेळी IMF प्रमुख वेंकट रामण्णा, रोटरी क्लब ऑफ वेणुग्राम अध्यक्ष अरविंद खडबडी, विनायक बाळिकाई सह अन्य उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी. अरे बाप रे, पहा तर कितीही गर्दी. पोतदार ज्वेलर्सचे पण कमाल आहे ना, का असू नये. 122 वर्षांपासून ग्राहकांना खरे सोने, चांगली वागणूक व प्रामाणिक सेवा जी मिळत आली आहे. म्हणूनच इंडियन ट्रेड बोर्डने सुवर्ण पदकाने सन्मानित केले आहे. असा कोणताही दागिना नाही जो इथे बनविला जात नाही, अशी कुठलीही मूर्ती नाही जी इथे बनविली जात नाही. हिरा, पन्ना, माणिक असो वा मोती, येथे सर्व काही मिळते. अशिक्षित व्यक्तीही येथे सोने चांदी खरेदीसाठी आल्यास घेतलेला दागिना व सरळ व्यवहार मिळवितो. येथे काही स्कीम नाही, डिस्काउंट नाही आणि बहुमानही नाही. सरळ सुरळीत व्यवहारच यांची ओळख आहे. या राजेशाही शोरूम मध्ये ग्राहकांच्या सुविधांसाठी वेगवेगळ्या मजल्यावर सोने व चांदीचे दागिने उपलब्ध केलेले आहेत. यांचा विश्वास हाच यांची खरी ओळख आहे. हॉलमार्कच्या सर्वात कमी वेस्टेज असलेल्या दागिन्यांचे पहिले ठिकाण म्हणजे फक्त पोतदार ज्वेलर्स, बेळगाव.
होटल आदर्श पैलेस। लजीज खाने के साथ यहाँ है बेहतरीन रूम्स, रहने के लिए स्टैंडर्ड रूम्स और सूट रूम्स। साथ ही साथ मौजूद है कई सारी क्वालिटियों से भरपूर स्टैंडर्ड डिलक्स रूम्स और डिलक्स सूट रूम्स। लग्जरियस लाइफ का अनुभव लेना है तो एक बार अवश्य भेंट दें। शादी और इतर प्रोग्राम्स के लिए प्लैटिनम हॉल और मिलेनियम हॉल। होटल आदर्श पैलेस, लिंगराज कॉलेज के पास, कॉलेज रोड, बेलगाव। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। गोवा आम आदमी पक्ष उमेदवार गोरख केरकर हे कुंभारजुवा मतदारसंघातून निवडणूक लढविणार असून त्यांनी प्रचाराआधी देवदर्शन घेतले आहे। कुंभारजुवा मतदारसंघातील आम आदमी पक्षाचे उमेदवार गोरख केरकर यांनी त्यांच्या शुभचिंतकांसह मडगाव, कोर्लीम, गोव्यातील रवळनाथ मंदिरात प्रचार सुरू करण्यापूर्वी प्रार्थना केली। नंतर सर्व प्रचारकांनी धुळापीच्या सातेरी रवळनाथ मंदिरात प्रार्थना केली। पुढे गोरख केरकर यांनी शुभचिंतकांसह जुन्या गोव्यातील दर्ग्याला भेट दिली आणि प्रार्थना केली। नंतर जुन्या गोव्यातील सेंट फ्रान्सिस झेवियर्स चर्चकडे त्यांनी प्रयाण केले। जेव्हा त्यांना आम आदमी पक्षात सामील होण्यास विचारले असता त्यांनी त्यांचे मत व्यक्त करताना सांगितले की आम आदमी पक्ष हा लोकांचा पक्ष असून ते गोव्याच्या विकासाकडे लक्ष देतील आणि गोव्यातील लोकांना नोकऱ्या देणार असल्याचेही त्यांनी सांगितले। गोरख केरकर, you are being contested in this election 2022 for आम आदमी ticket. So तुम्ही आम आदमीच कित्याक चूज केलो? देर आर सो मेनी अदर पार्टीज ऑल्सो. आमचे सगळे कार्यकर्ते पळयत जाल्यार आमी सगळे आम आदमीच, सगळे सादे व्हडले कोण हांगा पयशावाले ना। आनी ओवरऑल तूं आतां पळोवंक गेल्यार गोंयान आयज पर्यंत लोकांनी MGPक मतां दिली, काँग्रेसीक दिली, BJPक दिली, पूण इतले सगळे करता आसतना लोकांचें आयज कांय डेवलपमेंट जालें ना। लोकांक सगळ्यांक चेंज जाय आनी महाभारतान सुद्दां म्हटलें, भगवत गीतान सुद्दां म्हटलेलें आसा परिवर्तन हो संवसाराचो नियम आसा। ह्या हेजेर परिवर्तना खातीर आमी आम आदमी पक्ष केला। आयज जे अरविंद केजरीवालान दिल्लीन जी प्रगती केल्ली आसा, शिक्षणाचेर आसूं, ट्रान्सपोर्टाचेर आसूं, मागीर हेल्थाचेर आसूं, हेचे सगळे करीत जाल्यार आनी त्याच लॉकडावनाच्या टायमाचेर जे गांवांनी वचून रेशन दिलें, हे सगळो पळयत जाल्यार आयज अरविंद केजरीवालाचो पक्ष आम आदमी पक्षाक आयज चडांत चड लोकांनी लायक केल्लें आसा। हे हेजेर आमी आयज आम आदमी पक्षाक हांव निवडणुकेक वयता कुंभारजुवा मतदारसंघान। आनी आयज हांव म्हाजें राजकारण ह्या धुळापी गांवांत सुरवात जाली पंच म्हणून, आनी ह्या लोकांनीच म्हाका आयज पर्यंत म्हाजी वळख दिल्ली आसा। आयज म्हाजें राजकारण सुद्दां हांगासरल्यान हांव सुरवात करता। आयज हांवें प्रचाराक आमी सुरवात केल्ली आसा। ह्या आमच्या गांवच्या देवाक रवळनाथाक नाल दवरून, तशेंच सातेरीक, सासणेश्वराक, ह्याच्या नंतर आमी दर्ग्याक वयतले आनी चर्चीक वयतले। सगळ्यांचो आशिर्वाद घेतले आमच्या प्रचाराक सुरवात करतली। ओके, आनी जॉब्साचें जें हें चल्लां पळय आतां, तेजे विशीं कितें उलोवंक सोदता? जॉब हो असो एक सेन्सिटीव इशू। तुमी पळयला आसतले गोंयचे चडांत चड लोक जॉबा खातीर कितले तर युरोपाक वयता, पॅरिसाक वयता, अरब कंट्रीक वयता, बोटीर वयता। कित्याक आयज पर्यंत जो गव्हर्मेंट हांगा दिला, निवडून दिला, तेणी कोणीच जे हेजेर म्हणजे एम्प्लॉयमेंटाचेर बरोबर सॉल्व केल्लो ना। म्हणून अरविंद केजरीवालान आमचो पक्ष निवडून येतकीर जवळ जवळ आमी 1 लाख लोक नोकरी दितली आनी तितूंतले 80% लोकांक म्हणजे गोंयच्या त्यांना आशीर्वाद देण्यासाठी अनेक लोक ही प्रार्थना करत असल्याचे दिसून आले आहे। फजलूर टोनसे, KNN सिटी न्यूज, गोवा। हलगाव बायपास विरोधात सुरू असलेल्या शेतकऱ्यांच्या आंदोलनात शेतकरी नेते अप्पासाहेब देसाई यांनी भाग घेतला आहे। येळ्ळूर रोडजवळ बायपासचे काम सुरू आहे। या ठिकाणी शहापूर शिवारातील शेतकरी व महिला शेतकऱ्यांचे शांततेत आंदोलन सुरू आहे। यावेळी कडोली भागातील शेतकरी नेते अप्पासाहेब देसाई यांनीही भाग घेतला होता। यावेळी आंदोलकांना धीर देत अप्पासाहेब म्हणाले की जमीन ही आपला देव आहे आणि या जमिनीला वाचविण्यासाठी प्रामाणिक प्रयत्न करूया असा भरोसा देत शेतकऱ्यांना त्यांनी मार्गदर्शन केले। त्याने रे गोष्ट सांगितलं, काय गोष्ट सांगितलं रे? तर तुमचं पाठ प्रवचन हे काय धर्मशास्त्र काय आहे ना,
हे सगळं धर्मशास्त्र कुठे हुस पाहिजे पहिला तर त्या संसदमध्ये पार्लिमेंटमध्ये हुस पाहिजे म्हणून सांगितले नाही. ते म्हणून सांगणार पहिली गोष्ट कुठे हुस पाहिजे पार्लिमेंट. कारण सगळ्यात अपायकारी जनता सगळ्यात डेंजरस व्यक्ती म्हणून कोण तर असले तर ते कुठे आहेत पार्लिमेंटमध्ये संसदमध्ये आहेत. कळलं नाही. कारण तुमचं धर्मशास्त्र तुमचं अर्थशास्त्र तुमचं प्रवचन भजन काय बी असल्यावर त्याने पोचवच पाहिजे. कारण त्याने अगोदर सुधारवच पाहिजे. तर त्याने तसं हात म्हणून आमची परिस्थिती काय झाली हे जे उभे पिकावर हे रूळ चढवले येतात काय जेसीबी चढवले. म्हणून असंच ह्या तरुण सगळ्या मुलींनी जे काय सांगितलेली गोष्ट आणि एक आश्वास्त गोष्ट आहे सांगू तुम्हाला. त्याचं नाव आहे मानसिंग म्हणून. मध्य प्रदेशात लय मोठे डाकू असं काय काय म्हणत नाही ऐकलेशे. ते तिथे त्या चंबल हाट मध्ये कोण होता ते मानसिंग म्हणून एक दोन डाकू होता. आणि हे एकदा काय झालं त्यांच्या एक मोठ्या हे सर्वोदय कार्यकर्ते असतात ना त्यांच्या आदेशानुसार ते सगळे शरणागत झाले. काय झालंय शरण आहेत आणि त्या जोहार आश्रमात ठेवल्याने कोणाचं त्या मानसिंगात घड्याला गोष्टी सांगतो मी ते काय फालतू नव्हे. पण ते मानसिंगात बघू गेल्या 3 दिवसांपासून शेतकऱ्यांचा विरोध पायदळी तुडवत तसेच माननीय उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचे उल्लंघन करत सुपीक जमिनीतून बेकायदेशीर हलगामच्छे बायपास करण्यास आलेल्या प्रशासनाचा निषेध 4थ्या दिवशीही केला आहे. या आंदोलनात महिला व पुरुष शेतकरी वर्गाने भाग घेतला होता. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. राज्यात बेरोजगारीची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने बेळगावमध्ये ITBT कंपनीची स्थापना करावी अशी मागणी बेळगावच्या कर्वे प्रवीण शेट्टी घटकाच्या वतीने जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदनाद्वारे करण्यात आली आहे. राज्यातील बेरोजगारीची समस्या दूर करण्यासाठी सरकारने पाऊल उचलण्याची गरज आहे. त्याचप्रमाणे उत्तर कर्नाटकातील बहुतांश तरुण इतर राज्यात काम करून आपले पोट भरत आहेत. म्हणूनच बेळगावमध्ये ITBT कंपन्यांची स्थापना करावी अशी मागणी बेळगावच्या प्रवीण शेट्टी घटकाच्या कार्यकर्त्यांनी केली आहे. शहरातील चन्नम्मा सर्कल येथे निदर्शने करत त्यांनी बेळगाव जिल्हाधिकाऱ्यांना निवेदन सादर केले आहे. ITBT ಕಂಪನಿಗಳು ಆಗಲೇಬೇಕು ನಿರುದ್ಯೋಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೋಗಲೇಬೇಕು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ त्याचप्रमाणे बेळगावमधील सुवर्णसौध येथे होणाऱ्या अधिवेशन पूर्वी कंपन्यांची स्थापना करण्याबाबत स्पष्ट निर्णय सरकारने घ्यावा अशी मागणी त्यांनी निवेदनाद्वारे केली आहे. ನಾವು ದೇಶದ ಒಕ್ಕೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿರುವಂಥವರೆಲ್ಲರೂ ಭಾರತೀಯರು ಹೇಗೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಕನ್ನಡಿಗರಂತ ನಾವು ಭಾವಿಸಿದ್ದೀವಿ. ಅನೇಕ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಾವು ಬೆಳಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮೇಲೆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬಾವುಟವನ್ನು ಹಾರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಕನ್ನಡಿಗರಿಗೆ ದಾಳಿ ನಡೆದವಾಗ, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ ಕರಾಳ ದಿನಾಚರಣೆ ಮಾಡಿದವಾಗ MES ಗುಂಡಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಯಾರೂ ಸಹ ಮರಾಠಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಇಲ್ಲ, MES ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಬೆಳಗಾವಿಯನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲಸವನ್ನು ಹುಡುಕೊಂಡು ಅರಸ್ಕೊಂಡು ಪುಣೆ, ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಮತ್ತು ದೇಶದ ಮತ್ತು ಪ್ರಪಂಚದ ನಾನಾ ಕಡೆ 10,000 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ತಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ CM ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ಕೂಡಲೇ ಬೆಳಗಾವಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ITBT ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ITBTಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಂಪ್ನಿಗಳು ಮತ್ತು ಅನೇಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ತೆರೆಯೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕನ್ನೋದು ಒತ್ತಾಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಈ ಕೂಡಲೇ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿ DC ಅವರಿಗೆ ಮನವಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, ಉಪವಾಸ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. यावेळी कर्वे प्रवीण शेट्टी घटकाचे राज्याध्यक्ष प्रवीण शेट्टी, डॉक्टर शरणू गद्दुगे, डॉक्टर बाळासाहेब उदगट्टी, अभिलाष सह अन्य उपस्थित होते. विश्वनाथ देसाई, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.
रंगोली के सप्तरंगों में खुशियों के दीप चमकाए, आराधना के साथ अपनी दिवाली मनाए। कपड़ों की दुनिया में एक भरोसेमंद और गुणवत्तापूर्ण नाम आराधना। गृहलक्ष्मी की सुंदरता की पहचान है साड़ी। घर की औरत का रुबाब और संस्कृति की देन है साड़ी। इस दिवाली के सुनहरे मौके पे आराधना लेके आए हैं महिलाओं के लिए मनपसंद साड़ीज और रेडीमेड सहित बच्चों के लिए आकर्षक और मनपसंद ड्रेसेस। पुरुषों के लिए जेंट्स वेयर में शर्ट, टी शर्ट्स, जीन्स, फॉर्मल और भी कई प्रकार के ड्रेसेस। जल्द ही अपनी मनपसंद ड्रेस खरीदे सिर्फ आराधना में। बेलगाम के वस्त्र जगत में बहुत ही बढ़िया है आराधना। नए कपडे पहन के दीजिए दिवाळी की शुभकामना। आराधना, मारुती गली, बेलगाम। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। बेळगावमधील प्रकाश चित्रपटगृहात कन्नड चित्रपट लक्ष्यचा पहिला प्रीमियर शो प्रदर्शित करण्यात आला आहे। कन्नड चित्रपट लक्ष्य या मूवीचा पहिला प्रीमियर शो बेळगावमध्ये प्रदर्शित करण्यात आल्याने उत्तर कर्नाटकामध्ये एक नवीन युग सुरू झाले असल्याचे केएलईचे कार्याध्यक्ष डॉक्टर प्रभाकर कोरे म्हणाले आहेत। रविवारी शहरातील प्रकाश चित्रपटगृहात लक्ष्य या कन्नड चित्रपटाचा पहिला शो प्रदर्शित करण्यात आला। त्यानंतर त्यांनी या चित्रपटाला शुभेच्छा देत आपले मत मांडले आहे। ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್। ಇಲ್ಲೊಂದು ಗ್ರೂಪ್ ಫೋಟೋ ದಾತು ಸರ್ ಗ್ರೂಪ್ ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಯುಗ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಯಿತು। ಬಹಳಷ್ಟು ಚಿತ್ರರಂಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನೈ ಇತ್ತು, ಚೆನ್ನೈ ನಂತರ ಬೆಂಗಳೂರು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಯಿತು। ಬೆಂಗಳೂರು ಜನ ಆ ಭಾಗದ ಜನನ ಅದರಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅವರು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಎಲ್ಲನ ನಡೆಸ್ಕೊಟ್ಟು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದರು। ಇವತ್ತು ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಾನ್ಯ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ಸಂತೋಷ್ ಅವರು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸಿನಿಮಾ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸ ಯುಗ ಅಂತ ನಾನು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ದೇವರಿಗೆ। ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕೇಳಿ ಸಂಸ್ಥೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನೂ ಅಷ್ಟ ಸತ್ಯ। ಬರೀ ಇನ್ನು ಅವನು ಈ ಭಾಗದ ಭಾಷೆ ದೇಶಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿ ಹಾರೈಸಿ ಅವನು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ, ದೇವರು ಒಳ್ಳೆಯದು। लक्ष्य चित्रपटातील नट संतोषराज जवरे यांनी बेळगावमधील भाषा वापरून या संपूर्ण बेळगावातील भाषेची संपूर्ण देशाला ओळख करून दिल्याने त्यांनाही यावेळी शुभेच्छा देण्यात आल्या आहेत। यावेळी राजू दोड्डन्नवर, NR लातूर, संतोषराज जवरे, सुधीर हुल्लोळी, आनंद कोळकी सह अन्य उपस्थित होते। विश्वनाथ देसाई, केएनएन सिटी न्यूज, बेळगाव। माहेश्वरी युवा संघ बेळगाव यांच्या वतीने शहापूरमध्ये रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। माहेश्वरी युवा संघ बेळगावच्या वतीने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते। विठ्ठलदेव गल्ली शहापूर येथे दरवर्षी रक्तदान शिबिराचे आयोजन केले जाते। या मागचा उद्देश म्हणजे ज्यावेळी गरजूंना रक्ताची गरज असते अशांना या रक्तदान शिबिराचा लाभ होतो। त्यामुळे समाजातील नागरिक प्रामाणिकपणे रक्तदान करत आहेत असे माहेश्वरी युवा संघाचे विजय राठी यांनी सांगितले। आज यहाँ पे माहेश्वरी युवा संघ के तरफ से ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया गया है, जो कि हर साल किया जाता है। इसमें समाज के सभी बंदियों का अच्छा सहयोग रहता है और उसके साथ बाहर के भी काफ़ी लोग अपना ब्लड डोनेशन देते हैं। इसमें हमारे साथ केएलई की पूरी टीम जुड़ी हुई है और मैं सभी अपने कार्यकर्ताओं का बहुत ही धन्यवाद देता हूं, जिस आयोजन को उन्होंने बहुत ही सफल बनाया है। धन्यवाद।
इस ब्लड कैंप का उद्देश्य यह है कि जो भी ज़रूरतमंद लोग रहते हैं जिनको कभी कभार ब्लड की कमी हो जाती है तो उनके फ़ोन कभी कभी हमको आ जाते हैं, तो हम उनको केली वालों के साथ संपर्क करा के जो ज़रूरत रहती है उस टाइम ये ब्लड उनको बहुत उपयोगी होता है। इसलिए हम हर साल ये ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन करते हैं। केएलईच्या सहयोगाने हे रक्तदान शिबिर सुरळीत पार पडले। दरवर्षी समाजातील नागरिक स्वतः होऊन माहेश्वरी युवा संघाच्या नेतृत्वाखाली रक्तदान करत असतात। या शिबिराला संघ अध्यक्ष मधुसूदन भंडारी, सेक्रेटरी गौतम चिंडक सह अन्य पदाधिकारी व सदस्य शिबिर यशस्वी करण्यासाठी महत्त्वाचे योगदान दिले आहे। महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव। आता वेळ झाली आहे छोट्याशा ब्रेकची। तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी। थोड़ी सी बहकी रुत अनोखी है, हल्के हल्के दिल में हलचल जो मचलती है, ये कैसा है समाये प्यार सा एहसास है, ये किसकी पलकों में है तस्वीरें कैसी नुमाइश है। आराधना, मारुति गली, बेळगाव। वस्त्रों का संगम, सुंदर सलोना, मन भाई आराधना। ब्रेकनंतर आपल्या सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत आहे। स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त रायबाग येथे महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी जनजागृती कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। रायबाग तालुका विधी सेवा प्राधिकरण, महिला व बाल कल्याण विभाग, रायबाग अधिवक्ता संघ आणि सार्वजनिक शिक्षण विभागाने महिलांवरील हिंसाचार रोखण्यासाठी आणि जनजागृती करण्यासाठी हिंसाचार मुक्ती या नावाने कार्यक्रम आयोजित केला होता। रायबागचे वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश KM बसवराजप्पा यांनी कार्यक्रमामध्ये उपस्थिती दर्शविली। तालुक्यातील जनजीवनराम भवन येथे आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रमाअंतर्गत अंगणवाडी आणि आशा कार्यकर्त्यांसाठी या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते। यावेळी महिलांवरील हिंसाचार मुक्ती या अभियानाअंतर्गत हा कार्यक्रम राबविण्यात आला असून या प्रसंगी न्यायाधीश KM बसवराजप्पा यांनी आपले मत मांडले आहे। ತ್ರೇತಾಯುಗದ ಆದಿಕಾಲ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾರಂಭದ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡ್ತಾರೆ ವಾಲ್ಮೀಕಿ ಮುನಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವಾಗ ಅಸಮತೋಲನ ಆಗ್ತದೋ ಆಗ ಈ ಪ್ರಕೃತಿ ನಾಶ, ಅದೇ ಪ್ರಳಯ ಅಂತ ನಾವೇನಂತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಪ್ರಳಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಗಳು ಬರೆದು ಎದುರಿಸಿ ಅರ್ಧ ಜನ ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ। ಪ್ರಳಯ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಆಗೋದು ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಾಗ್ತದೆ? ಅದು ಇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಈ ಮೊಬೈಲು, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರು, ಅದು ಇದು ಇವು ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಣುಬಾಂಬು ಅಲ್ವೇನ್ರಿ, ಇದೆಲ್ಲ ಇವರ ಸೃಷ್ಟಿ। ಆದರೆ ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿ ಇದು, ಅವನಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಇದು ಯಾವಾಗ ಅಂತ್ಯ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ನಾವೆಲ್ಲದರ ಜೊತೆ ನಡೀತಾ ಆಧ್ಯಾತ್ಮವನ್ನು ನಂಬ್ತೇವೆ, ದೇವರನ್ನು ನಂಬ್ತೇವೆ। ದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ವಿಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದೇವ್ರನ್ನ ಮರ್ತೇ ಬಿಡ್ತೀವಿ, ದೇವ್ರನ್ನ ಮರೆಯೋದಿಲ್ಲ, ತಾತ್ಸಾರ ಮಾಡ್ತೇವೆ। ಆದರೆ ಅದೇ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ತನ್ನ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾನೆ। ಒಬ್ಬ ವೈದ್ಯ, ಯಾವ ವೈದ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನವನ್ನು ಕಲಿತು ವೈದ್ಯನಾಗಿ ಬಂದಿರೋ ವೈದ್ಯ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಒಂದು ಆಪರೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ। ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಮೈಕ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವರು ದೇವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ಆದರೆ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಅವರು ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯೇ। ಸೊ ದಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು, ರಾಮಾಯಣದ ಆದಿಕಾಲದಲ್ಲಿ ಒಂದೆರಡು ಭಾಳ ಸುಂದರವಾದ ಸಾಲುಗಳು, ಅದು ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದು ಬೇಡ, ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಾಗಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷ ಇವುಗಳ ನಡುವೆ ಯಾವತ್ತು ಅಸಮತೋಲನ ಆಗ್ತದೋ ಅವತ್ತು ಈ ಭೂಮಿ ಪ್ರಳಯ, ಈ ನಿಸರ್ಗ ನಾಶವಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಭಾಳ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ಲ ಬರೀತಾರೆ। ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪುರುಷ ಇಬ್ಬರನ್ನಿಟ್ಟರು, ಯಾರನ್ನ? ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪುರುಷನ್ನಿಟ್ಟರು।
ಆದರೆ ಪುರುಷ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಸ್ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರಬೇಕಿತ್ತಲ್ವಾ, ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ? ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಮಹಿಳೆ, ಸ್ತ್ರೀ ಸ್ವರೂಪವಾಗಿದ್ದಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯನ್ನು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಹೋಲಿಸ್ತಾರಲ್ಲ, ಸ್ತ್ರೀನೇ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಳು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವರೂಪಳಾದ ಸ್ತ್ರೀ ಅದೆಷ್ಟು ಈ ಜಗತ್ತನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಕೃತಿ ಈಗ ನಾನು ಹೇಳಿದರೆ ಈ ನಿಸರ್ಗನೇ ಒಂದು ಸ್ತ್ರೀಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ ಅವರು ಬರೀತಾರೆ. ಅಂಥ ನಿಸರ್ಗ ಒಂದು ಹೆಣ್ಣಾದರೆ ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಗಂಡೇನಾಗ್ತಾನೆ? ತೃಣಮಾತ್ರನಾಗ್ತಾನೆ. ತೃಣಮಾತ್ರ ಅಂದರೆ ಯಕಶ್ಚಿತ್ ಒಂದು ಜೀವಿ ಆಗ್ತಾನೆ. ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬನು ತಾನೆ. या कार्यक्रमात वरिष्ठ न्यायाधीश आलोक AN, वरिष्ठ दिवाणी न्यायाधीश मंजुनाथ पानघट्टी, वकील संघाचे अध्यक्ष RH गोंडे, SB पाटील, SS पाटील, SL मेत्री सह अन्य उपस्थित होते. संजीव बॅकुडे, KNN सिटी न्यूज, रायबाग. मराठा कोऑपरेटिव्ह बँकेची सर्वसाधारण वार्षिक सभा पार पडली आहे. मराठा कोऑपरेटिव्ह बँकेची वार्षिक सर्वसाधारण सभा रविवारी पार पडली. मराठा बँकेच्या सभागृहात आयोजित सभेच्या अध्यक्षस्थानी बँकचे चेअरमन दिगंबर पवार, व्हाईस चेअरमन नीना काकतकर, बाळाराम पाटील, बाळासाहेब काकतकर, बाबूराव पाटील, विनोद हांगिरगेकर, सुशीलकुमार खोकाटे, सुनील अष्टेकर, रेणू किल्लेकर, लक्ष्मण नाईक, लक्ष्मणराव होणगेकर व विश्वनाथ हांडे व्यासपीठावर उपस्थित होते. यावेळी जनरल मॅनेजर गजानन हिशोबकर यांनी 2020-21च्या वार्षिक अहवालाचे वाचन केले. आपले कर्मचारी संचालक मंडळ सेवा देत आहेत त्यांना विमा देण्याबाबत ग्रुप इन्शुरन्स करावा याबाबत इच्छा जनरल मॅनेजरने सांगितले की याबाबत दाखल घेण्यात येईल. सभासद श्री दत्तानाकाळी म्हणाले की संचालक स्टाफसाठी ग्रुप इन्शुरन्स करण्यात यावा. ही चांगली बाब आहे, पण सभासदांनी काय देणार याचीही माहिती देण्यात यावी. संचालक श्री बाळासाहेब काकतकर यांनी सांगितले की सभासदांना डिव्हिडंड दिला जातो. रिझर्व्ह बँकेच्या गाईडलाईन्सनुसार जास्तीत जास्त डिव्हिडंड देण्यास आम्ही सक्रिय आहोत, प्रयत्नशील आहोत. पण यावर्षी कोविडमुळे निर्बंध घातलेला आहे. यावर आम्ही फेडरेशन मार्फत प्रयत्नशील आहोत. माननीय चेअरमन साहेबांनी सांगितले की सभासदांना काय देता येते याबाबत आपणही आपल्या सूचना मांडाव्यात. आम्ही रिझर्व्ह बँकेकडे याबाबत पाठपुरावा करू आणि सर्वांच्या वतीने स्पष्टीकरण करण्यात आले. सभासद श्री लक्ष्मणराव उसुलकर यांनी सभासदांना काय देता येते याबाबत विचारणा केली. सभासद श्री माधुरीराव अष्टेकर म्हणाले की कोरोना लॉकडाऊन काळामध्ये कर्मचारी संचालक यांनी सेवा दिलेली आहे आणि ती देत आहेत. त्यांना विमा कवच देण्यात यावे हे बरोबर आहे, पण यामधून नाकाळे साहेब सभासदांना कोरोना काळात काय दिले याचे उत्तर आपण दिलेले नाही. यावर माननीय चेअरमन माननीय व्हाईस चेअरमन नीना काकतकर. त्यानंतर बँकेतील खर्च व नफा तोटा याबद्दलही सभासदांना माहिती देण्यात आली आणि सभासदांना बँककडून रिझर्व्ह बँकेच्या अधिपत्याखाली मिळणाऱ्या सुविधा मिळवून देण्यासंदर्भात या सभेत प्रामुख्याने विचारविनिमय करण्यात आला. महादेव पवार, KNN सिटी न्यूज, बेळगाव. पुन्हा एक नजर टाकूया आजच्या हेडलाईन्सवर. बिटकॉइन प्रकरणातील आरोपींना देण्यात येणार शिक्षा. प्रकरणातील कोणालाही संरक्षण देण्याचा उद्भवत नाही प्रश्न. मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई यांनी दिली माहिती. बालदिनानिमित्त बेळगाव रोलर स्केटिंग असोसिएशनच्या वतीने स्केटिंग स्पर्धांचे करण्यात आले होते आयोजन. आमदार अनिल बेनके यांची होती उपस्थिती. बेळगावमधील केली स्केटिंग रिंकवर पार पडली स्पर्धा. लेकव्ह्यू फाउंडेशनच्या वतीने 5 डिसेंबर रोजी मॅरेथॉनचे आयोजन. शहरातील सीपीएड मैदानापासून सुरू होणार मॅरेथॉन. 1500हून अधिक स्पर्धक भाग घेण्याची आहे शक्यता. आता वेळ झाली इथेच थांबण्याची. तुम्ही पाहत रहा KNN सिटी न्यूज मराठी.